എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Good afternoon to all. Welcome to Beyond the Breath, a beautiful workshop on breathing as well as meditation, led by Sampujya Swamiji Satyojada. So let's start the session with an opening prayers. I request Sri Jayakrishnan to say the opening prayers. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. ഗജാനനം ഭൂതഗണാതിസേവിതം കപിത്തജംബൂ ഫലസാരഭക്ഷിതം ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം. നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം. മനോബുദ്ധ്യലങ്കാര ചിത്താനി നാഹം ന ച ശ്രോതജിഹ്വേ ന ച ഘ്രാണനേത്രേ ന ച വ്യോമഭൂമിർ ന തേജോ ന വായു ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. Thank you, Jayakrishnan. So again, welcome to all. First of all, our sincere and heartfelt thank you and pranamam to Swamiji, your esteemed presence to lead this event. We really bow towards you and our sincere pranam. Let me say a few words before I give the mic to Sri Deepak Ji. So we are very fortunate. When I say we, the Kerala Hindus of North America, KHNA for short, when Deepak Ji called me and said we would like to partner and have such an event, I felt very blessed because KHNA and Art of Living has been partners before. As you may recall, Sri Ravi Shankar Ji was our chief guest in the 2009 KHNA Biennial Convention, and it was one of the most beautiful conventions in KHNA history. People still remember, very loudly remember that event and that occasion. So we are very happy to resume our relationship. Some of you are part of KHNA, have been attending KHNA conventions. So this is to strengthen that relationship. My name is Satish Ambadi. I'm the current president of Kerala Hindus of North America. So on behalf of KHNA and personally, I welcome all of you to this workshop. Couple of words more. KHNA is the umbrella organization for all Hindus and Hindu institutions and organizations and temples in North America and the Caribbean of Malayali origin. It was started by Sampujya Swami Satyananda Saraswati Ji back in 2001. And it has served the community very well
we have a mailing list of about 4,000 people. We are involved in promoting Sanatana Dharma values, tradition, and culture among our children, our community, and everyone who is related, who wish to understand the values of Sanatana Dharma. We have several subcommittees, and today's event is an initiative of a KHNA Seva Committee. So I thank the Seva Committee for also organizing this event. As I mentioned, we hold biennial conventions where a gathering of 500 plus families, that's about 2,000 people at least, come together. The next convention is planned. I will say planned, it's all in God's hands. So I don't know, it's planned for July 2021. And with those, I request all of you to be part of KHNA, get involved. There's nothing special. There is no demand from you. Kerala Hindus of North America, as I said, organizes various events. In these times of the pandemic, the COVID-19 pandemic, our focus entirely has been on community service. We are trying to get masks to various needing families. We are also organizing various seminars. We had 2 Ayurveda seminars in the past 2 Sundays. These were most well received. These had the topmost Ayurveda acharyas and physicians in Kerala. And Kerala, as you know, Ayurveda is a prime method of therapy. And there are medical institutions, Ayurvedic hospitals and colleges, medical colleges in Kerala. So we had the topmost people there. We also had a medical seminar that was also very informative with the first-hand responders, people, doctors from the ICUs and the emergency. So we have been focusing on community service as much as we can, pujas and others. So welcome all to KHNA, and with those, I request Sri Deepak Pillai to take over from here. Thank you. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ പേര് ദീപക്. ഞാൻ വാഷിംഗ്ടൺ DC എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടിയർ ആണ്. എന്താണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ വളരെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. പൂജ്യ ശ്രീ രവിശങ്കർജി 1982 സ്ഥാപിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് 156 രാജ്യങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് 1999 എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സമ്പൂർണമായ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ബേസിക് കോഴ്സിന് ശേഷം. സുദർശന ക്രിയയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിന് 1 വർഷം ശേഷമാണ്, 1 വർഷമായില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആണ് ഞാൻ സ്വാമി സദ്യോജാതി ആദ്യമായി കാണുന്നത്. 2000 തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭേദ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിറ്റേഷൻ കോഴ്സിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രഘുരാജ രാജ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ നാമം അതായിരുന്നു. കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹയാത്രികനായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഗുരുജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും സേവനത്തിലും ആകർഷണനായ 1993 മുതൽ ഗുരുജിയുടെ ശിഷ്യനാവുകയും അതിനുശേഷം ആശ്രമ അന്തേവാസിയാവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 1995 അദ്ദേഹത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സ് ടീച്ചർ ആക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം മലയാളികൾ ഇന്നും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ, ശ്രീ കോളേജ് ഓഫ് ആയുർവേദിക് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിന്റെ ഡയറക്ടർ, അങ്ങനെ
തനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവിനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച സ്വാമിജിക്ക് 50-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിലായി 500-ലധികം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം. സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. സ്വാമിജി ഇന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ സമയം നമ്മളെക്കാൾ 16 മണിക്കൂർ മുമ്പെയാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ 8 മണിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാമി, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാമി സദ്യോജാതിയെ ഞാൻ വളരെ ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഞാനും മാർച്ച് 4-ാം തീയതിയാണ് ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്നത്. മാർച്ച് 22-ാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ, ഔട്ട്ലൈനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ 8-ാമത്തെ കോഴ്സ് അവസാനിച്ചു, 7-ാമത്തെ കോഴ്സ് അവസാനിച്ചു. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. ഇനിയും 2-3 കോഴ്സുകൾ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ KHNA ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. KHNA ന്യൂജേഴ്സിയിലെത്തിയാണ് തോന്നുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് KHNAയിലേക്ക് എനിക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള നിയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ ടോപ്പിക്ക് ബിയോണ്ട് ബ്രെത്ത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട്, ഭൂമിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ബ്രീത്തിങ്. ഉറപ്പാണോ? കരയുക അല്ലേ? അല്ല. ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുത്തു. ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുത്തു. രണ്ടാമത് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് കരച്ചിൽ. ഇനി ജീവിതത്തിൽ അവസാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടും, മറ്റുള്ളവർ കരയും. നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, അവസാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടും. ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു, ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ്. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല. ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നു, വഴിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓടി ബസ്സിൽ കയറേണ്ടി വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒന്ന് കിതയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വളരെ വളരെ അധികം സ്കൂൾ കേൾക്കുന്നില്ല, വോയിസ് മ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ.
So neither at school nor at home we have never been taught how to breathe. നമ്മൾ പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോ? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് റൈറ്റ് നൗ? നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ശരിയാണ്, ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ, വലിയ കാര്യമില്ല, ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട happening within you? Are you aware of the disagreement happening within you? നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് യെസ് 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 എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണോ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നോ 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 എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണോ? ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന്, നിങ്ങളൊക്കെ പല പല ടൈം സോൺസിലാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ ലഞ്ചിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ കാപ്പിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ മൺഡേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോവിഡും ഒക്കെ അവസാനിച്ച് ഇനി എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എനി ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഭൂതകാലം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവികാലം, ഭൂതകാലം ഭാവികാലം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So to become aware of what is happening in our own mind, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, what is happening now, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ, മനസ്സാണ് ബന്ധനത്തിനായാലും മോക്ഷത്തിനായാലും മനസ്സാണ് പ്രധാന കാരണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സ്വന്തം മനസ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ. അനാദികാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യന് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് മനുഷ്യൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സന്തോഷം. എങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടാം, എങ്ങനെ ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കാം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും പിന്നിൽ ഇതേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവാം, എങ്ങനെ ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ കരഞ്ഞുവല്ലോ. സാധാരണ നമ്മൾ കരച്ചിലിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക എള്ളേ എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ കരച്ചില്, ആദ്യത്തെ ശബ്ദം ക്വാ 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 എന്നാണ്. ലോകത്ത് ഉള്ള ഏത് കുട്ടിയാണെങ്കിലും, മംഗോളിയയിലത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും, ജപ്പാനിലത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും, അമേരിക്കയിലത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും, കേരളത്തിലത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ശബ്ദം. സംസ്കൃതത്തില് ക്വാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേർ, എവിടെ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എവിടെ സന്തോഷം, എവിടെ സന്തോഷം, എവിടെ, വെർ ഈസ് ഹാപ്പിനെസ്, വെർ ഈസ് ഹാപ്പിനെസ്. ബിക്കോസ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സുഖമായിരുന്നു, ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ശ്വസിക്കുക പോലും ആവശ്യമുണ്ട്, എല്ലാം എവറിത്തിങ് വാസ് ബീങ് ഡൺ ഫോർ അസ്. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ എവിടെയാ സന്തോഷം, എവിടെ സന്തോഷം, എവിടെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമയത്താണെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം കിടന്നുറങ്ങും, പിന്നെ വീണ്ടും കരയും, വീണ്ടും പാല് കുടിക്കും, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടിയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി, കുറച്ചുകൂടിയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫ്രണ്ട്സായി, പിന്നെ ജോലി, വിവാഹം, കുട്ടികള്, നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സന്തോഷം. ഈ സന്തോഷത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും,
അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും, കുറച്ച് സന്തോഷം കിട്ടും, പിന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു, എനിക്കിത് വേണം, എനിക്കിത് വേണം, ഇതെനിക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം കിട്ടും, ഐ റിയലി വോണ്ട് ദിസ്, ഐ റിയലി വോണ്ട് ദിസ്, ഐ റിയലി വോണ്ട് ദിസ്. ആ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പെയിൻഫുൾ. ബിക്കോസ് ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രഗിളാണത്, ഒരു ശ്രമം. അവിടെ വേദനയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു വേദന തുടങ്ങും. അതായത് ഇതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല, ഐ വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ്, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്കാലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ, അതൊരു വേദനയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ചിലപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം, വ്യക്തികളായിരിക്കാം, സാധനങ്ങളായിരിക്കാം, നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു വേദന. ഈ ആഗ്രഹം ഉള്ള സമയത്ത് വേദന, ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും വേദന, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും വേദന. സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദർ ഈസ് പെയിൻ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെച്യൂർ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, ഓ ഈ സന്തോഷമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദനയും ഉണ്ട്, ദർ ഈസ് പെയിൻ ഓൾസോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദോഷമില്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരിക. ഈസ് ദർ എനി ഹാപ്പിനെസ് വിത്തൗട്ട് ദിസ് പെയിൻ? ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെച്യൂർഡ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ വയസ്സ് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. ഈസ് ദർ സം ഹാപ്പിനെസ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് ലോകം മുഴുവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ, 7 ബില്യൺ പീപ്പിൾ, അവരൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ വഴിയിലൂടെയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും, മിക്ക ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കില്ല, വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ്. എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം? എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം? ഈ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത സന്തോഷം. ഡിഫക്റ്റ് പ്രൂഫ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാച്ചോ മൊബൈലോ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതേപോലെ ഡിഫക്റ്റ് പ്രൂഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? നിങ്ങളെല്ലാവരും വാഷിംഗ്ടൺ DC, അരിസോണ, അതല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, മനസ്സാ ചോദിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു 4-5 ആൽഫബറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും. But the real education is to become aware of what is happening in our mind. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ വളരെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അസ്തിത്വത്തിന്റെ 7 തലങ്ങൾ, 7 ലെവൽസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് 1, 2, 3, 4 അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. ആദ്യത്തേത് ശരീരം, രണ്ടാമത്തത് ശ്വാസം, മൂന്നാമത്തത് മനസ്സ്, നാലാമത്തത് ബുദ്ധി, അഞ്ചാമത്തത് മെമ്മറി, ഓർമ്മ, ആറാമത്തത്
അഹങ്കാരം, ഈഗോ. ഏഴാമത്തത് സെൽഫ്, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, സെൽഫ്. സോ ബോഡി, ബ്രെത്ത്, മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട്, മെമ്മറി, ഈഗോ ആൻഡ് സെൽഫ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മനസ്സ്, ഭൂതകാലം, ഭാവികാലം, ഭൂതകാലം, ഭാവികാലം, കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ക്രോധം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപം, ആങ്കർ ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ്. ഓ, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നാവുമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ആങ്കർ ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ സമയത്താണെങ്കിൽ 5 വർഷം പോലും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 2 മാസത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം വീണ്ടും നോർമൽ ആവാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും, സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓക്കെ 20 വർഷത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും. അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മനസ്സ്, ഭൂതകാലം, ഭാവികാലം. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രോധം, ആക്രോശം അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപം, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂട്, ഹീറ്റ്. ഫിയർ, ഭയം വരുന്ന സമയത്ത്, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം, ഉത്കണ്ഠ വരുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പിസ്സ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഒരേ പിസ്സ തന്നെ ഓവനിൽ വെച്ചു ചൂടാക്കി, മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു തണുപ്പിച്ചു, ഇതിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചു, എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രോധം വരുന്ന സമയത്ത് ചൂട്, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വരുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പ്. ബട്ട് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ചൂട് തണുപ്പിൽ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ ക്ഷണം, പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്, ഈ ക്ഷണത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈ ക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഇത് പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബ്രിങ് മൈ മൈൻഡ് ടു ദ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരു പട്ടം പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കൈറ്റ്. പട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറപ്പിക്കുക? യൂസിങ് ദി സ്ട്രിങ്. ആ ചരട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പട്ടത്തിനെ പറപ്പിക്കുക. അതേപോലെ ആ ചരടാണ് ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ തന്നെ ശ്വാസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ശരീരം, ശ്വാസം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇത് നല്ലതാണ്, ഇത് ചീത്തയാണ്, വിവേചനം നടക്കുന്ന ബുദ്ധി. പിന്നെ ഓർമ്മ, മെമ്മറി, എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ആ ആളുടെ അച്ഛൻ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കില്ല. സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ 20 years ബാക്ക്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈഗോ, ഞാൻ ഇവിടെയാണ്, അവിടെയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കായി. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നല്ലതായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കായി. ഓ ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ളത് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ജീവനകല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ്
again becoming voice is breaking up. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സി ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് കലയായിട്ട് മാറുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നല്ലൊരു പെയിന്റിങ് കാണുന്നു, നിങ്ങൾ പറയാണ് ഓ ദിസ് ഇസ് സോ ഗുഡ്, വണ്ടർഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങൾക്കത് കലയായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് കാണുന്നു, നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കലയായിട്ട് മാറും. സോ വെനെവർ വി അപ്രീഷിയേറ്റ് സംതിങ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആർട്ട്. അതേപോലെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കലയായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ടെൻഷൻ. ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ്? പിരിമുറുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു മച്ച് ടു ഡു, ടു ലെസ് ടൈം ആൻഡ് ലെസ് എനർജി. നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ഉണ്ട്, സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഊർജത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ്. ഇതിനാണ് പിരിമുറുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Again, it just broke off. കുഴപ്പമില്ല, സമജി കണ്ടിന്യൂ. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടു ഇൻക്രീസ് അവർ എനർജി. We cannot do anything with the time. Please check your connection or use a different speaker. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇടയില് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സമയം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ്. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൂട്ടുക. വർക്ക് ലോഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ എനർജി ലെവൽ. ഇവിടെയാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ ദ 4 സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി, ഊർജത്തിന്റെ 4 പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം. ഫുഡ് ഇസ് എ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. ശരിയായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള ഭക്ഷണം, ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, അതിനെക്കുറിച്ച്. സെക്കൻഡ് ഈസ് സ്ലീപ്പ് ഓർ റെസ്റ്റ്, വിശ്രമം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ശരിയായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള വിശ്രമം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ശ്വസന പ്രക്രിയകൾ, സുദർശനക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്വസന പ്രക്രിയകൾ. ഇതിലൂടെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം കിട്ടുന്നു. ഷോർട്ട് ടൈം ഡീപ്പ് റെസ്റ്റ്. സി, ബിക്കോസ് ഡീപ്പർ യുവർ റെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ബി മോർ ആക്റ്റീവ്. നമ്മളുടെ വിശ്രമം എത്രമാത്രം ആഴത്തിലാണോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോളിഡേ കിട്ടി, 12 മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ചുറങ്ങി, 12 മണിക്കൂർ 15 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി. പക്ഷെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഡൈനാമിക് അല്ല. അപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും, കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് സോഫയിൽ വന്നിരിക്കും. യു ആർ നോട്ട് ഡൈനാമിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ സ്ലീപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഡീപ്പ് ഇനഫ്. നമ്മളുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ആഴം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചില ശ്വസനക്രിയകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പഠിക്കാനായിട്ട് 2-3 ദിവസമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ സമയം, ഷോർട്ട് ടൈം ഡീപ്പ് റെസ്റ്റ്, ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം നമുക്ക് കിട്ടും.
ഇത് ഊർജത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്രോതസ്. മൂന്നാമത്തത് ബ്രെത്ത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്വസനക്രിയ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുദർശനക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്വസനക്രിയ, ബ്രെത്ത്, ശ്വാസം. ഇതാണ് ഊർജത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്രോതസ്. നാലാമത്തത് ഹാപ്പി മൈൻഡ്, സന്തോഷമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്. ഇത് നാലും ഊർജത്തിന്റെ 4 സ്രോതസ്സുകളാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാം, പേര് തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാം. ഇതില് നമുക്ക് ഈ 4 സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരോടും നമുക്ക് യു ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണിക്കൂറുകളോളം ആർക്കും ഇതിന് സമയമില്ല, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ദീപക് ജി പറഞ്ഞപ്പോ 156 രാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ആൾക്കാര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിന് വിജയം തന്നെ ഇതാണ്, ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ച ഒരു ഓൺലൈൻ അഡ്വാൻസ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഇത് ചൈനീസ് സ്പീക്കിങ്ങിന് കൺട്രീസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. മെയിൻലാൻഡ് ചൈന, മലേഷ്യ, ഹോങ്കോങ്, സിംഗപ്പൂർ, 800-ലധികം പേര് 4 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ഓൺലി ചൈനീസ്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ് അക്രോസ് നാഷണാലിറ്റീസ്, റിലീജിയൻ, ഫെയ്ത്ത്, ശ്വാസമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു നൗ ഇസ് വി വിൽ ഡു എ ഷോർട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ. ചെറിയൊരു ധ്യാനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നൊരു ചിന്ത, ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാഗ്രത. പലരും നമ്മൾ ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന കമന്റ്, എനിക്ക് ഈ ധ്യാനമൊന്നും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഐ കനോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ്, എനിക്ക് ഏകാഗ്രതയൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അത് ധ്യാനത്തിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ ഇസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ധ്യാനത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയുടെ വിപരീതമാണ് ധ്യാനം. ഡീകോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ധ്യാനം. എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട്, മനസ്സാന്നിധ്യം ആവശ്യമുണ്ട്, ഫോക്കസ് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്ക് ഏകാഗ്രത വേണം, ലെറ്റ് മീ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. നോ. ഇൻഫാക്ട് we just relax. Concentration is the result of meditation. ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏകാഗ്രത, മനസ്സാന്നിധ്യം, ഫോക്കസ്, ഇതൊക്കെ ധ്യാനത്തിന്റെ റിസൾട്ടുകളാണ്. പക്ഷെ ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിന് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആദ്യത്തേത് അകാമ. അകാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാണ്ട് നത്തിങ്. എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും ഞെട്ടി. നോ, എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും? എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്, എത്രയോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പേടിക്കണ്ട, ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ വാണ്ട് നത്തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം, ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് മെഡിറ്റേഷൻ. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം പോലും പാടില്ല. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം പോലും തടസ്സമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അകിഞ്ചന. അകിഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം നത്തിങ്. ഞാൻ ആരുമല്ല. നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാനൊരു പുരുഷനാണ്, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്,
ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയാണ്, ഞാൻ എംപ്ലോയിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗീതം ഇഷ്ടമല്ല, ലൈക്സ്, ഡിസ്ലൈക്സ്, ഒപ്പീനിയൻസ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റീസ്. പക്ഷെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ മച്ച് 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 ബിഗർ ദാൻ ദിസ് ഐഡന്റിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും, ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെങ്കിലും ഐ ആം നത്തിങ്, ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. മൂന്നാമത്തത് ഐ ഡു നത്തിങ്, അതായത് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശ്രമമാണ്. ശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ധ്യാനമല്ല, ശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജോലിയാണ്. എഫേർട്ട്ലെസ്നെസ് ഈസ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ധ്യാനത്തിന് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സട്ടിൽ വേ കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഐ വാണ്ട് നത്തിങ്, ഐ ആം നത്തിങ്, ഐ ഡു നത്തിങ്. എനിക്കൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ലെറ്റ് us sit comfortably. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു ശ്വസനക്രിയ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പേര് ഭസ്ത്രിക. ഭസ്ത്രിക ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ഫിസ്റ്റ്, അയഞ്ഞ മുഷ്ടി തോളുകൾക്ക് ഇരുവശത്തായിട്ട് വെക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വീണ്ടും മുഷ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻഹലേഷൻ, ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സലേഷൻ, ഇങ്ങനെ. വായ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മൂക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്, മൂക്കിലൂടെയാണ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, കൈപ്പത്തികൾ തുറക്കുന്നു, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വീണ്ടും മുഷ്ടി രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ട് തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, കൈപ്പത്തികൾ തുറക്കുന്നു, ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു, വീണ്ടും മുഷ്ടി. സോ ലെറ്റ് us take position. ഇതിന്റെ പേര് ഭസ്ത്രിക. ലെറ്റ് us close our eyes. കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെക്കുക. കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കൂ, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കൂ, ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് വിടൂ. ഇനി ഭസ്ത്രിക. ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഔട്ട്, 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 in, out, in, out, in, out. And relax. കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകൾ തളർത്തിയിടൂ, കൈപ്പത്തികൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട്. Observe the flow of energy. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ 3 റൗണ്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേക്ക് പൊസിഷൻ. അയഞ്ഞ മുഷ്ടി, കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. സാധാരണ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കൂ, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് വിടൂ. And ഭസ്ത്രിക. Breathe in, out,
in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. And relax. കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ സംവേദനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. Become aware of the sensations in the body. അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ഭസ്ത്രിക ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട്. സാധാരണ ശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് വിടൂ. ഭസ്ത്രിക. Breathe in, out, 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 and relax. കൈകൾ തളർത്തിയിടൂ. ശരീരത്തിലെ ഊർജത്തിന്റെ പ്രവാഹം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഒബ്സർവ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ബോഡി. കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് let us sit comfortably. സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കാം. കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തല നേരെ, നട്ടെല്ലുകൾ നിവർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കൂ. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. വീണ്ടും ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. Listen to all the noises around you. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. And accept all the noises. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കൂ, ഉൾക്കൊള്ളൂ. Take a deep breath in. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ.
വീണ്ടും ഒരു ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കൂ. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. 50 കിലോ, 65 കിലോ, 80 കിലോ, എന്തായാലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിലോ സോഫയിലോ നിലത്തോ വെക്കൂ. Place the entire weight on the floor or on the chair or sofa that you are sitting on. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. അകത്തേക്ക് വരുന്ന ശ്വാസം ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസം ശരീരത്തിന് വിശ്രമം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൂ. നല്ല ചിന്തകളാകട്ടെ അനാവശ്യ ചിന്തകളാകട്ടെ ഒന്നും തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടതില്ല. മനസ്സിനെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കൂ. തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടതില്ല.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് പൊക്കോട്ടെ. യു ആർ ഹിയർ നൗ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മനസ്സ് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പൊക്കോട്ടെ. മനസ്സ് കടന്ന് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ. ബട്ട് യു ആർ ഹിയർ നൗ. മനസ്സ് ഭാവിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നാം ഓം ഉച്ചരിക്കാം. ശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി, ആനന്ദം. ശ്വാസമകത്തേക്ക്, നമ്മളുടെ ഉറവിടം ഓം ആണ്. അവസാനം നമ്മൾ ലയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓംകാരത്തിലേക്കാണ്. ശ്വാസമകത്തേക്ക്,
ഓരോ പ്രാവശ്യം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴും ശരീരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ശരീരം കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്രമം. Let go of all your efforts and just relax. You are peace and joy. നിങ്ങൾ സ്വയം ശാന്തിയാണ്, ആനന്ദമാണ്. ദീർഘശ്വാസം അകത്തേക്ക്, പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. മറ്റൊരു ശ്വാസം അകത്തേക്ക്, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ. ശരീരത്തിലേക്കും ചുറ്റുപാടിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൂ. പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഒരു ശ്വാസം അകത്തേക്ക്, പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ശ്വാസം അകത്തേക്ക്. സാവകാശം സ്വന്തം സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോ 20 മിനിറ്റ് ധ്യാനം ചെയ്തു. അത്ര സമയം തോന്നിയോ? 20 മിനിറ്റ് തോന്നിയോ? So that means നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 8 മണിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
നിങ്ങൾ 7:45 അവിടെ എത്തി. വാച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ 7:45 ആയിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ 7:47 ആയിട്ടുള്ളൂ, 7:48 ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ 15 മിനിറ്റ് 2-3 മണിക്കൂർ പോലെ തോന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ റെസ്റ്റ്ലെസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത്, when you are happy, സമയം നമ്മൾ അറിയില്ല. സോ നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം, നമ്മൾ സമയം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ശ്വാസമകത്തേക്ക് എടുക്കൂ, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടൂ, ചിന്തകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരൂ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്രമവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവയർനെസ്സും, ജാഗരൂകത. ഇതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുക. റെസ്റ്റ്ഫുൾ അവയർനെസ്, ജാഗരൂകതയോട് ഒപ്പമുള്ള വിശ്രമം. അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സാധാരണ ഗുരുദേവ് ശ്രീ രവിശങ്കർജി പറയാറ്, മെഡിറ്റേഷൻ ഇസ് ദ ഫുഡ് ഫോർ അവർ സോൾ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു, ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം ചായ, ഡിന്നർ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് മെഡിറ്റേഷനാണ്. ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രാവശ്യം, പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ധ്യാനം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ തന്നെ ധ്യാന പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അതിന് ധ്യാനങ്ങൾ, ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിലും അതെ, ഗുരുജിയുടെ ഒക്കെ ധാരാളം മെഡിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കും രാത്രി 7 മണിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ട്, യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ, അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ദിവസവും ധ്യാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര് ഇതില് കൈ പൊക്കാം, ഒരു ബ്ലൂ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, റേസ് ഹാൻഡ്. സോ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കഴിയുന്നതും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരം. സോ സാജൻ ബാബു, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് സാജൻ. നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നാണ് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്തത്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ തറയിൽ ഇരുന്നാണോ അത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഇല്ല, നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കാം. കസേരയിൽ ഇരിക്കാം, സോഫയിൽ ഇരിക്കാം, കിടക്കയിൽ ഇരിക്കാം, നിലത്തിരിക്കാം, യോഗ മാറ്റിൽ ഇരിക്കാം, കുഷിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നട്ടെല്ല് പരമാവധി നിവർന്നിരിക്കുക, തല നേരെ ഇരിക്കുന്നു, തോളുകൾ തളർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നിലത്തിരുന്ന് ശീലമില്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മരം പടിഞ്ഞിരുന്ന് അധികം നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ അറ്റൻഷൻ മുഴുവൻ ആ വേദനയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ധ്യാനത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലും അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ തോളുകളൊന്ന് താഴേക്ക് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തല ഒന്ന് അത് പ്രശ്നമില്ല, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ആദ്യം ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പരമാവധി നിവർന്നിരിക്കുക. സോ മെയിൻ തിങ് ഈസ് കംഫർട്ടബിളി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മിത പിള്ള. You can unmute yourself. ഹലോ സ്വാമിജി. ഈ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രീതിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ, അതോ ഈവനിങ് ടൈമിലാണോ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ മെഡിറ്റേഷൻ? ധ്യാനം നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാണ്ട് സാധിക്കില്ല, ഉറക്കം വരും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികം ഇപ്പൊ നമ്മള് വയറ്
ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രാവിലത്തെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട്, രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ പറ്റുന്നു അത്രയും മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഡിന്നറിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ധ്യാനം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ രാത്രിയിലും ചെയ്യാൻ ഒക്കും 2 മണിക്കൂർ. അല്ല, രാത്രി ചില ശ്വസന പ്രക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും. ചില പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാത്രി ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രാത്രിയാണെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗനിദ്ര ചെയ്യാം. കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ വിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാം. അതായത് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് പലർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്, പലരും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഉറക്കത്തിനെ കുറിച്ച്. എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും കൂടി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. അതായത് മൊബൈലില് ഇപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ്, എവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണം. അതേപോലെ TV വെക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ബാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. വി ഷുഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ഇപ്പം ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. പിന്നെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതെല്ലാം എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതൊക്കെ ഈ വെറീസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഹാസ് ഹാപ്പൻ ഈസ് ഫോർ ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. സ്വാമിജി, എനിക്കൊരു ചോദ്യമുള്ള, നമ്മൾ കാലത്ത് യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യോഗയ്ക്ക് മുൻപിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, യോഗയ്ക്ക് ശേഷമാണോ? എല്ലാം ചിലര് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യണത് അത് ആദ്യം ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ളത് യോഗ, പിന്നെ പ്രാണായാമം, അതേപോലെ സുദർശന ക്രിയ, ശ്വസന പ്രക്രിയകൾ and meditation. Everything should lead to meditation. Thank you. ഈ സ്വാമിജി, ഈ സുദർശൻ ക്രിയയിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മള് ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുന്നത്, അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാല്യൂ, പ്രാണൻ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ആ പാർട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മള് യൂഷ്വലി സുദർശൻ ക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ കുറെ പേര് സുദർശന ക്രിയ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരും അവര്. ആ വിശ്രമം വളരെ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സുദർശന ക്രിയ പലർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്താണ് സുദർശന ക്രിയ എന്നുള്ളത്. there is a rhythm in the nature. അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, പല പല കാലാവസ്ഥകളും മാറി മാറി വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു താളത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു താളമുണ്ട്, പ്രകൃതിയിലൊരു താളമുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും താളമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വിശക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഹാപ്പിനെസിന്റെ റിഥം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും താളമുണ്ട്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്കും താളമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പേനയും പുസ്തകവും എടുത്തിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആവും. എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ റിഥം. അതേപോലെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവിനും ഒരു താളമുണ്ട്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ഈ താളങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല. ഈ സുദർശനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുദേവ് ശ്രീ രവിശങ്കർജി ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഒരു അമൂല്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്മാനമാണ്. അത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാമിൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ട് 10-15 മിനിറ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെ ദിനചര്യ ആയാലും വിരോധമില്ല, എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും വിരോധമില്ല. ജസ്റ്റ് 10-15 മിനിറ്റ്സ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വളരെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്രമം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും. അപ്പോ
ഈ സുദർശനക്രിയ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് റിസ്റ്റോഴ്സ് ദ ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദ റിഥംസ്. ഈ എല്ലാ താളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ സുദർശനക്രിയ. അതുകൊണ്ടാണ് സുദർശൻ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അടുത്ത് സുരേഷ് ഭാസ്കരൻ. വളരെ നന്ദി സ്വാമിജി. ഞാൻ സുരേഷാണ്, ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന്. ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മള് ഓരോ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഈ വോയിസസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവെയർ ആവുക, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭാരം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവെയർ ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കുക, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് അവെയർ ആവുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫൈനലി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഓം പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോ ഓം വരുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സംശയം, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ അത് പാർട്ട് ഓഫ് ആ ഒരു ഫൈനലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നു എന്നാണോ സ്വാമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇത് പല പല ഇതിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്തതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ധ്യാന രീതി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ TV ഓൺ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ശബ്ദങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മളെ ബോധർ ചെയ്യില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിൽ ചെന്നിരുന്നാലും 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. പിന്നെ ചിന്തകൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം ചിന്തകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ ചിന്തകളും വരും. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ തോട്ട്സ്. ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള റൂളാണ്. വാട്ട് എവർ യു റെസിസ്റ്റ് വിൽ പെർസിസ്റ്റ്. എന്തിനെ എത്രയും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്നു അത്രയും ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ചിന്തകൾ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില് മനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ, പാസ്പോർട്ടും വിസയും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് കൊടുക്കുക, ഓൾ റൗണ്ട് ടിക്കറ്റ്, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന് ആ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് ബാഗ് എടുത്ത് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ തുടരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വാശിയാവും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് അലൗ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 മിനിറ്റ് അത് കളിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും. അപ്പൊ മനസ്സിനോട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, യു ഗോ വെർ എവർ യു വാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് മനസ്സ് ഈ ക്ഷണത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ when we become aware of our thoughts, ഞാൻ ധ്യാനം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്, ചീത്ത ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ല, അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ചിന്തകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വി ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ തോട്ട്സ് വിൽ റെഡ്യൂസ്. കൂടുതൽ ചിന്തകൾ വരുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും. അതേപോലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ തോട്ട്സ്, വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞു വരും. ചിലപ്പോൾ തോട്ട്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക മെഡിറ്റേഷൻ തോട്ട്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതല്ല, ധാരാളം ചിന്തകൾ വരുന്നു. ധ്യാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല, ചിന്തകളൊക്കെ ആവാം. ബട്ട് വെൻ യു ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വിൽ ചേഞ്ച്. ആൻഡ് പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഓം ചാൻറ്റിങ്ങും കൂടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പല ധ്യാന രീതികളുണ്ട്. ഇതിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ധ്യാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ, വേർ ക്യാൻ ഐ ഫൈൻഡ് ദിസ്? ഇതിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മെഡിറ്റേഷൻ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ സേവാ കമ്മിറ്റി ചെയർ കൊച്ചുണ്ണി ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു സ്വാമിജി. എന്റെ ചോദ്യം, ഇതിന് ഈ ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് can it go wrong? Can it adversely impact you? എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? നമ്മളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധ്യാനങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ധ്യാനങ്ങളും വെരി 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 സേഫ്. ഇതിൽ പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും കുണ്ടലിനി ഉണർത്തണം, മറ്റേ നട്ടലിന്റെ അവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ട്, ആ പാമ്പ് മുകളിലേക്ക് പോകണം, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു എനർജി ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് ദാറ്റ് കുഡ് ബി, നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൽ ചെയ്യുന്ന ധ്യാന പ്രക്രിയകളൊക്കെ വളരെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്ന ധ്യാനത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സ്വാമി പറയുന്നത് അല്ലേ? എന്താണ് മുത്തശ്ശി അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ധ്യാനത്തിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് വെരി നാച്ചുറൽ. നമ്മളിപ്പോ വേറൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നു, ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നു, മനസ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം, നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം പീസ് മൈസെൽഫ്, ഐ ആം ജോയ് മൈസെൽഫ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം. ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇരുന്നു, തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വന്നു. വെരി വെരി നാച്ചുറൽ വേ ആണത്, സഹജമായിട്ടുള്ളതാണ്. ചോദിക്കട്ടെ? എനിക്ക് ചോദിക്കാം. എന്റെ പേര് രാജ്ശ്രീ എന്നാണ്. സ്വാമിജി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? സ്വാമിജി, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ജാതകത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോ ചില സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ജാതകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പിന്നെ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാ ഈ വഴിപാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കണില്ല. അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൽ ഇപ്പൊ ചേർന്നു, ഇപ്പൊ മിനിയാന്ന്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് ത്രൂ ദിസ് മേ ബി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറും എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ? നമ്മൾ ഈ ഹോറോസ്കോപ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന കുറെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് കൊണ്ട് മാറ്റാവും. വിഡ്ഢിത്തരായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കണേ, ഇതൊരു ഡൗട്ടാണ്. നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് വളരെ വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. അവർ സെൽഫ് ഈസ് വെരി 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 പവർഫുൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോറോസ്കോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോളജിയുടെ there are merits and demerits. മെറിറ്റ്സ് എന്താ വെച്ചാല്, ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കും. അല്ലാതെ അതിന് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാരണമാണ്, രാഹു അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ കാരണമാണ്. സോ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറിറ്റ് ഓഫ് അസ്ട്രോളജി. ഇതിനെ വലിയൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താ വെച്ചാല്, പലപ്പോഴും ആൾക്കാര് എന്റെ സമയം ശരിയല്ല, 7.5 വർഷം ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തേക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ബിക്കം ലൈക്ക് ലേസി. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭയം വരും, ആങ്സൈറ്റി വരും, വാട്ട് ടു ഡു, അതിന് പിന്നിൽ നടക്കുക. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നാഥൻ ശിവനാണ് എന്ന് പറയും. അതിന് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ സെൽഫ്, നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, സെൽഫ് ഈസ് വെരി വെരി പവർഫുൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശ്വസനക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ, ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, സൂക്ഷ്മക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ 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 ആ സെൽഫിന്റെ പവർ, ആത്മാവിന്റെ ആ ശക്തിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. Thank you. We can allow one or two questions more. How many times a week should we do this, or should we make this part of our lifestyle? Yes, meditation should be part of our lifestyle. മറ്റേ ഗുരുജി പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ, അതായത് ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെയും രാത്രിയും പല്ല് തേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെന്റൽ ഹൈജീൻ. സോ മെന്റൽ ഹൈജീനാണ് ശ്വസനക്രിയ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എവറി ഡേ വി ഹാവ് ടു ഡു. അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഈ വരുന്ന ആഴ്ച തന്നെ വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ 3 ദിവസത്തെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാം മലയാളത്തില് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ
ദീപക് ജി അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ഈ കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഃഖം വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. ആ ദുഃഖം എന്താ വെച്ചാല്, ഇത് 5 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖം, റിഗ്രറ്റ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 156 രാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം തന്നെ, ഈ ആഴ്ച തന്നെ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം പ്രോത്സാഹനം ചെയ്ത ശ്രീജിത്ത് ശ്രീനിവാസനോട് ഞാൻ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. ശ്രീജിത്ത്, can you say vote of thanks? Yes, sure. So നമ്മൾ ഇത്രയും വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഒരു ഹാർഡ്ലി ലൈക്ക് 4 days കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 4 to 5 days. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാമിജിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മിഡ് ഡേ ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇത്ര ആൾക്കാരിനെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ദീപക് ജി നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 3-4 days നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഡെയിലി ലൈക്ക് 20 times കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ദീപക് ജിയോടും അതുപോലെ നമ്മുടെ KHNA സേവ ചെയർമാൻ കൊച്ചുണ്ണി ഇളമടത്തിനോടും പിന്നെ ബാക്കി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനിയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു സെഷൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഡിസ്കഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. സ്വാമിജി പ്രത്യേകം നന്ദി. വീണ്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു 2015 ഡാലസ് കൺവെൻഷനും 2013 ഡാലസ് കൺവെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ KHNAയുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധം വളരെ നീണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താം. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കണം. നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസുകളും ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻസ്, ബാക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നന്ദി പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്റെ പേര് മനോജ് കുമാർ വാര്യർ ആണ്. ഞാൻ ന്യൂജേഴ്സിയിലാണ്. ഐ എം എ ടീച്ചർ. സോ എന്ത് ഉണ്ടെച്ചാലും പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. വാട്ട് എവർ ഹെൽപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഡു, ഐ വിൽ ബി ഹിയർ. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thanks, everybody. Namaskar. Thank you, Sanjay.